BBC ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਾ। 2 ਪਾਰਟ ਦੀ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਆ ਜਿਹਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ और ਜਿਹਦੇ YouTube और ट्विटर के उपर क्लिप्स के उपर पाबंदी लगी है। ये पाबंदी जी भारत सरकार ने एमरजेंसी ताकतों का सहारा लिया वा इन्हों इस पाबंदी लाने वास्ते। IT रूल्स 2021 की धारा 16 के तहत ये पाबंदियां जिहड़ियां वा ये लगियां। सरकार ने कहा वा कि ये BBC की दस्तावेजी फिल्म जी ये वन साइडेड एक तरफा प्रोपेगेंडा, लेकिन विरोधी धिरां ने कहा वा कि इसनूं बैन करना बहुत गलत सी। उन्होंने इस पाबंदी के उपर पाबंदी की सख्त आलोचना की। ये फिल्म दे विच 2002 दे विच जिहड़े गुजरात दंगे होए सी उन्हां दे विच गुजरात सरकार दी और कुछ जथेबंदियां दी भूमिका बारे चानन पाया गया वा। जिस वेले ये दंगे भड़के तो उस वेले UK सरकार ने अपने हाई कमिशन दिल्ली के हाई कमिशन उस वेले हाई कमिशनर सन रॉब यंग उन्होंने कहा गया कि सानू रिपोर्ट भेजो। सो वो जी रिपोर्ट इत्थों साडी UK की हाई कमिशन ने दिल्ली तो अपनी सरकार इंग्लैंड की सरकार नूं भेजी आ। उहदे एक्सर्प्स भी दिखाए गए हैं कि उन्होंने उस रिपोर्ट की लिखा सी। रिपोर्ट जी काफ़ी डैमेजिंग है। कैरावन मैगजीन के उस रिपोर्ट का जिक्र भी है। BBC की फिल्म के रिपोर्ट जी कोट किया गया वा। उस रिपोर्ट ने कहा वा कि ये प्री प्लैंड दंगे सन, प्री प्लैंड हिंसा सी। इस रिपोर्ट मुताबिक करीब 2000 लोग मारे गए और ये मुस्लिम औरतों का रेप भी होया और करीब 1,38,000 लोग बेघर भी इस दंगियां तो बाद हो गए। उस वेले के मुख्यमंत्री उस गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी डायरैक्टली रिस्पॉन्सिबल सन और VHP और होर जथेबंदियां जिहड़ियां वा उन्होंने सरकार ने सपोर्ट किया ये हिंसा करने वास्ते। इंसानियत का जनाजा इतों तक निकल गया कि एक प्रैगनेंट लेडी का बलात्कार करके उसका पेट चीर के बच्चा बाहर कर दिता जी। सड़क के तड़फ तड़फ मरिया। एडे दर्दनाक इधर जी कितने मरे हो सकते। 2002 वाले दंगियां की डॉक्यूमेंट से लगे किन्नियां फिल्मां ने जिहड़ियां पंजाब नाल रिलेटेड बणियां, पंजाब नाल होए धक्कियां ते 84 वाले दंगियां ते बणियां उन्हां ते पाबंदी है। इत्थे सच बोलण वाले हरेक ते पाबंदी है जी। तो ये जी चीज़ है बहुत डेंजरस है क्योंकि मूवी से इस तरह दिखाया गया कि सीम्स लाइक ही गॉट द एज, उन्होंने फायदा होया वा। तो मैनू सानू यह डर रहेगा कि हुण इलैक्शन असीं देखिया पुलवामा होया, हुण कोई ना कोई चीज़ इस तरह ना की जाए जिन्होंने फायदा होवे धर्म के नाम से वोटां का। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हाँ कमर संधू। नानकशाही संबत 554 माघ की अज 14 तरीक है और तुसी देख रहे जे तुहाडा अपना शो हैलो ग्लोबल पंजाब। अज आपां गल करांगे BBC की दस्तावेजी फिल्म की जिस उत्ते भारत ने पाबंदी लाई हुई है। ये एक बहुत वड्डा चर्चा का विशा वा। 2 पार्ट की ये डॉकूमेंटरी है जिहदी स्क्रीनिंग के उपर और ਜਿਹਦੇ YouTube और ट्विटर के उपर क्लिप्स के उपर पाबंदी लगी है। भारत सरकार ने ट्विटर और YouTube नूं कहा वा कि जिहड़े क्लिप्स जिहड़े लिंक्स इस डॉक्यूमेंटरी दे YouTube के उपर और ट्विटर के उपर पाए गए ने उन्होंने उतार दिता जाए और ये जिहड़े लिंक्स ने ये उतार दिते भी गए ने। ये पाबंदी जिहड़ी आ ये भारत सरकार ने एमरजेंसी ताकतों का सहारा लिया वा इन्हों इस पाबंदी लाने वास्ते। IT रूल्स 2021 की धारा 16 के तहत ये पाबंदियां जिहड़ियां वा ये लगियां वा। सरकार ने कहा वा कि ये BBC की दस्तावेजी फिल्म जिहड़ी आ ये वन साइडेड एक तरफा प्रोपेगेंडा वा, लेकिन विरोधी धिरां ने कहा वा कि इसनूं बैन करना बहुत गलत सी। उन्होंने इस पाबंदी के उपर पाबंदी की सख्त आलोचना की है। अज आपां गल करांगे कि की भारत सरकार वालों BBC की दस्तावेजी फिल्म उपर पाबंदी लाना
ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਕੀ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ? ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੋਦੀ ਕੁਐਸਚਨ। 2 ਪਾਰਟ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਜੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਸਿਰਫ UK ਦੇ ਆਡੀਅੰਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਔਰ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫਿਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾ ਕਰੀਬ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫਿਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀਆਂ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫਿਗਰ ਮੁਤਾਬਕ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਔਰ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਹ ਦੰਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੜਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਅਯੋਧਿਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਰ ਸੇਵਕ ਸਨ। ਸਬਰਮਤੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੋਧਰਾ ਪਹੁੰਚੀ ਉੱਥੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੰਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਗਈ। 2 ਬੋਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਜਲਾਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੇ 58 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ ਸੇਵਕ ਗੋਧਰਾ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਅਯੋਧਿਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਜੋ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਬਣੀ ਆ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ, ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਇਸ BBC ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ, ਯਥਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਸਤੀਵਾਦ ਸੋਚ ਝਲਕਦੀ ਆ, ਕਲੋਨੀਅਲ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਝਲਕਦਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕੋਰਟਸ ਦੀ ਵੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ, ਕੋਰਟਸ ਦੀ ਵੀ ਇਨਸਲਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਜੋ BBC ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਕਾਰਿਆ ਵਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ UK ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਨ ਰੌਬ ਯੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੋ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੀ UK ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਐਕਸਰਪਟਸ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਫੀ ਡੈਮੇਜਿੰਗ ਆ। ਕੈਰਾਵਾਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੈ। BBC ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਡ ਦੰਗੇ ਸਨ, ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਡ ਹਿੰਸਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹਿੰਸਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ 2000 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰੇਪ ਵੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਰੀਬ 1,38,000 ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਵੀ ਇਸ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੈਸ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਰੂਸ਼ਲ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਸ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਸਨ ਔਰ VHP ਔਰ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਦੋਂ ਦੇ UK ਦੇ ਫੋਰਨ ਸੈਕਟਰੀ ਜੈਕ ਸਟਰॉ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮ ਆ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀ ਆ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਸੀ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਪਠਾਨ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੂਗਾ।
ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ GNU ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। 70-80 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਰੰਟ ਬਰਨਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, 26 ਜਨਵਰੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ, ਔਰ ਉਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ BBC ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਕਾਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਫਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਦਲਜੀਤ ਸੰਧੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਦਲਜੀਤ ਜੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦੰਗੇ ਹੈ ਕਿੱਡੇ ਘਨਾਉਣੇ ਹੋਏ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਚੀਰ ਕੇ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਸੜਕ ਤੇ ਤੜਫ ਮਰਿਆ। ਐਡੇ ਦਰਦਨਾਕ ਉਹ ਦੰਗੇ ਸਨ, ਕਿੰਨੇ ਮਰੇ ਉਹ ਛੱਡੋ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਜਾਇਜ਼। ਜੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਗੰਦਮੰਦ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਗਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਾਪਰ ਕੇ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ ਵੀ ਆਹ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਕੱਢਿਆ। ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੀ? ਜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ PM ਬਣ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੈਲਕਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਪਾਉਣੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਯਾਰ ਬੜੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆਂਦੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ 2002 ਵਾਲੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬਣੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕਿਆਂ ਤੇ 84 ਵਾਲੇ ਦੰਗਿਆਂ ਤੇ ਬਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ। ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਤੇ ਲੱਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਾ। ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸੱਚ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ। ਦਲਜੀਤ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਵਾ। ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਤੇ ਸਹੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਬੈਟਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਆਂ 2002 ਵਾਲੀਆਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਇਹ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਦਰਸਾਉਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ? ਓਕੇ, ਸ਼ੋਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਦਿਲਜੀਤ ਸੰਧੂ ਜੀ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਅਸੀਂ 2002 ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣੀ BBC ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ YouTube ਔਰ Twitter ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਲਿੰਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਆ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਮੀਪ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਮੀਪ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੱਲ ਪਾਰਟ 2 ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਸ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਤੇ ਪਾਰਟ 1 ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ 21st ਸੈਂਚੁਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸੀ ਵਾਈਸ ਦਾ, ਹੀ ਹੈਪਨਸ ਟੂ ਬੀ ਅ ਸਿੱਖ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀੋਂ। ਜਸਟ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕਵਰੇਜਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖੁਦ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਹੈ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ 2 ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2002 ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ
ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੇਨਫੁਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਫਰੀ ਸੀਗੇ MP, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 20 ਸਾਲ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹੋ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਵੀ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀਮਸ ਲਾਈਕ ਹੀ ਗॉट ਦ ਐਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਡਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪੁਲਵਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਸਰਨਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮੀਪ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਬਸਤੀਵਾਦ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵਾ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਵਾਈ ਡੂ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਗੈਟ ਇਨਟੂ ਅ ਮੌਬ ਐਂਡ ਡੂ ਇਟ। तो ये भी उन्होंने भड़का के इस तरह इकट्ठे होके करके काम कर रहे हैं। चलो ठीक है, उन्होंने भी डेमोक्रेसी है, पर दोवें पासे सोच पर इस तरह तुसी ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं दे रहे इस फिल्म नू इस तरह पाबंदी ला के। नहीं तो नॉर्मली 2-4-5 दिन एक विवाद चलना सी, ठंडा हो जाना सी, हुणे लगातार ही चलूगा अगले पता नहीं कितने दिन। हाँ जी, हुण एस्केलेट भी हो सकता है जिस हिसाब नाल स्टूडेंट्स अरेस्ट हो रहे हैं, उत्थे कीता जा रहा है। ते ये कंसर्निंग गल है। ते ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਜਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਾਈਲੇਜ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਲਮੋਸਟ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗ ਗਈ ਲੜਾਈ ਲੱਗ ਗਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। थैंक यू। मीनवाइल बहुत सारे कॉमेंट फेसबुक के उपर आ रहे हैं, हम पता नहीं कितना समा होगा ये कॉमेंट्स पढ़ने का। प्रवेश प्रहार कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सवाल ये भी उठता वा कि BBC ने 21 साल बाद ये डॉक्यूमेंट्री बनाई क्यों, वो की दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रवेश प्रहार जी ये एक चीज़ नवी भी आई है तो 21 साल बाद ये डॉक्यूमेंट्री, लेकिन तुसीं वेख्या ही आ कि डॉक्यूमेंट्रियां जलियांवाला बाग ते 100 साल बाद भी हुण बणियां वा, डॉक्यूमेंट्रीज़ दी किताबां भी लिखियां जा रही वा। सो इस तरह हुंदा वा, जिहड़े लोग जर्नलिस्ट ने या इतिहासकार ने वो इस तरह ही दोबारा चानन पाउंदे रहिंदे उसे गल ते। सो इस करके मेरा ख्याल है कोई इन्ने साल बाद बनाउण दा कोई हर्ज नहीं। और इहदे च एक नवीं चीज़ आ जिहड़ी उस वेले दी इंग्लैंड दी अपनी रिपोर्ट ने इहदे बारे की किया वा, वो बहुत दिलचस्प है। मीनवेल लाल सिंह बुढ़लाडा कह रहे साडे नाल जुड़ गए ने, और इंद्रजीत सिंह उमरपुरी कह रहे हैं सरकार नूं अपने पक्ष नूं पेश करना चाहिए सी कि सारी सच्चाई दुनिया सामने आउंदी ते सारे धिरां नूं भविख लई चंगा सबक मिलदा। सो सरकार नूं बैन करने की बजाय अपना पक्ष पेश करना चाहिए सी। हरदीप सिंह सोढ़ी कह रहे हैं टिल डेट जो कुछ जम्मू कश्मीर विच हो रहा वा वो वाजिब है। और हरदीप सिंह सोढ़ी का भी विचार है कि इस नाल मूवी भाजपा जी है इसका फायदा उठा रही है। ये हरदीप सिंह सोढ़ी का विचार है। बहुत सारे होर भी कॉमेंट्स मैं पढ़ नहीं सकिया, पर जे असी कोशिश करांगे जिहड़े वैलिड कॉमेंट्स आ, वैलिड कॉमेंट्स मतलब असी हर तरीके के कॉमेंट दिखाने उन्होंने भी तुहाडे नाल शेयर करने की कोशिश जरूर करांगे। हुण मैं अगली कॉल ले रहा, लेट्स सी व्हाट द नैक्सट कॉलर सेज। हेलो, हाँ जी, सत श्री अकाल सोढ़ी साहब। संधू साहब, पहली गल तो जिहड़ी मैं बेनती की आ भी जो कुछ इस वेले जम्मू कश्मीर दे विच हो रहा ना, कांग्रेस ने तो 92 सन दे विच ते 84 सन दे विच 2-3 वार कुछ महीनों वास्ते पंजाब फौज के हवाले किया सी ते JNK नूं ते मेरे ख्याल पूरा धाका ही हो चलिया फौज के हवाले होए नूं जी। इहदे ते फिल्मां नहीं बननगियां। नंबर 2 ते इस दे नाल इंडिया च मुसलमानां दी आबादी है 20 करोड़ ते हिंदुआं दी आ RSS पक्खियां दी है 90 करोड़। जे फर्क देखो 20 दा 20 करोड़ भी मतलब ये मूवी वेख के दूजे बन्ने हो जावे ते उधरों जिहड़ा 90 दे विचों 30 होर जुड़ जावे
ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤੇ ਮੂਵੀ ਆਪ ਬਣਵਾਈ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਆਪ ਬਣਵਾਈ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ BBC ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਪਰਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। BBC ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ BBC ਬਾਰੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੂਵੀ? ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਆਪ ਨਹੀਂ, ਮੂਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੀਲੀ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਫਿਲਮ ਬਣਵਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਖੈਰ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਰਹੇ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ 84 ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਵਾਤੀ ਹੈ। ਸਰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ? ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹ ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਕੱਟਿਓ ਨਾ ਫੋਨ। ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅੱਜ ਰੱਖਾਂਗਾ ਵਿਦਿਨ 6-8 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 24 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਹਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸਹਿਰਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ 100 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਰਾਵਣ ਸੜਨ ਲੱਗੇ ਨੂੰ। 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦੇਵੇ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਦੁਸਹਿਰਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਰਮਾਇਣ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਉਹ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੂਵੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ 21 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਆ ਤੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਫੂਕਦੇ ਜੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮੂਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਤੇ ਮੂਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਚੱਲੀ, ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਵਾਲੀ। ਬਹੁਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੀਨਵੈਲ ਦਿਲਜੀਤ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲਿਆ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤੇ ਤਰਜੀਹ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਲਜੀਤ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟ ਵੇਖੇ ਆ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਔਰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਬੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਵੇਖਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ BBC ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਆ, ਇਹ BBC 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਈ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ UK ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ BBC iPlayer ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦੀ ਸਟਰੀਮਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਸਿਰਫ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ YouTube ਔਰ Twitter ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦੇ ਲਿੰਕ ਆ ਗਏ, ਲੋਕੀ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਔਰ ਐਕਚੁਅਲੀ BBC ਆਪ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਇਨਫ੍ਰਿੰਜ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆ BBC ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ BBC 2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। BBC ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਚੈਨਲ ਨੇ। ਮੀਨਵਾਈਲ HS ਗਾਰਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਕਰੀਬ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ, UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ 1962 ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਂਡਰਸਨ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬੈਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਿਊ ਵੀ ਦੱਸੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ, ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
ਵੈਦ ਠੰਡੂ ਰਾਮ ਸਰਪੰਚ ਹੋਣਾ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਡਰਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਵੈਦ ਠੰਡੂ ਰਾਮ ਸਰਪੰਚ ਹੋਣਾ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਨਾਓ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਜੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਕਸ਼ ਬਾਹਰਲੇ ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਨ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਰਪ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ 2003 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੰਡਨ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਸਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇਹ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ, ਉਹ ਆਰਜੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਸ਼ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਇਹ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯਥਾਰਥਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਾਕੀ ਕਾਲਰਸ ਨਾਲ, ਬਹੁਤੇ ਕਾਲਰਸ ਤੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਸਹੀ ਆ, ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰਪੁਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰਪੁਰੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਗਲਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਆਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦਾ ਕਮੈਂਟ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵਾਹ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਨਾਓ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੰਧੂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਕੀ ਮਾਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਥ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਜਾਂ ਦੰਗੇ ਲੈ ਲਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੰਗਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਰਾਈਟ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੀਐਮ ਬਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ ਵੀ ਵਿਛਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਾਂਝੇ ਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੁਛ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਅਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਨਤਾ ਇੱਥੇ ਸੁਚੇਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਚਾਹੇ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ, 83 ਵਾਲਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਵੇ, ਈਵਨ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ
ਇਹ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਦਾ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਲੀਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਤਕੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਲਾ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਸੀ ਦੂਜੇ ਤੇ। ਤੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗੀ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਜੀ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 84 'ਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਨੀ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਓ, ਉਹ ਇਨਸਕੁਆਇਰ ਨਾ ਫੀਲ ਕਰਨ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੰਗੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਧੱਬਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਬਹੁਤ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਨਤਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮੰਦਭਾਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਾ ਇਹ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਦੱਬਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨਗੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ। ਦਲਜੀਤ ਸੰਧੂ ਹੋਣਾ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸਿੱਟੇ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦਲਜੀਤ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਨਾਓ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਸ ਤੇ ਰੋਕਣਾ ਬੰਦ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਰੋਕਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਦਿਸ ਪਾਰਟੀ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੈਨ ਕਾਂਗਰਸ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1975 ਚ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਡਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ 1984 ਦੇ ਇਹ ਅਸਲ ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। 1984 ਚ ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 1985 ਚ, ਤੇ ਸਿਮਿਲਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੋਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਂ ਰਾਇਟਸ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਵਰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਦੋ ਬੜੇ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਅ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿਦ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਪਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ, ਫਿਰ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਵਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਬੜਾ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਦਾ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਦਿਖਾਉਣੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਹੀ ਝੂਠ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਔਰ ਕਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਲਤੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਔਰ ਕੀ ਚੰਨ ਚਾੜਦੇ ਆ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਨਾਓ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਜਗਰਾਜ ਗਿੱਲ ਬੋਲਦਾ ਯੂਐਸਏ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਸ ਫਾਲੋਅਰ ਜੀ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ। ਹਾਂਜੀ ਜਗਰਾਜ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਹੌਲ ਚ ਲੈ ਚੱਲਦਾ। ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਕੁਰਸੀ ਕਾ ਬਣੀ ਸੀ, ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਫੁੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਨ ਲਵਾਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚ। ਹਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਭਾਜਪਾ ਪੱਖੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜੋ ਜੀ ਵਿਆਨਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਸਰਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ ਦੇਵੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਫਰੀडम। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਸਪੀ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ,
ਉਸ ਤੇ ਸੀ ਫਿਲਮ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ, ਰਾਈਟ, ਸਹੀ ਸਟੋਰੀ ਜੋ ਸੁਣਨੇ ਬਟਾਲੇ ਤੱਕ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਬੈਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 3-4 ਫਿਲਮਾਂ ਬਾਕੀ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ BBC ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤੜਪਿਆ ਹੀ, ਤੇ ਪਰ ਹੋਏਗੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਜਗਰਾਜ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸਗੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਗਰਾਜ ਗਿੱਲ, ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਪਿਸਟ ਮਰਡਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੇਪਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਡਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੁਪਾਓਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਊਰੀਓਸਿਟੀ ਵਧੇਗੀ ਕਿ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 99.9% ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਗਲਤ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ 24 ਘੰਟੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕਿ BBC ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੜੀ ਘਟੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇਖਣ ਆਏ ਸੀ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਅਖਬਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੇ ਸਮਝਾਵੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੰਗ ਦਿਲੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਗਲਤੀ ਮੰਨੋ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸ਼ੋਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਲਏ ਆ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੈਨ ਗਲਤ ਆ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਲਜੀਤ ਸੰਧੂ ਹੋਣਾ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੁਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆਇਆ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, SYL ਵਰਗੇ ਗਾਣਿਆਂ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੁਲਵੰਤ ਵਿਰਕ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਹੁਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਲਮ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਸੱਚ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਲਵਰਨ ਗਿੱਲ, ਕੁਲਵੰਤ ਨਹੀਂ ਕੁਲਵਰਨ ਗਿੱਲ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਖ ਵੀ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤੇ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਆ, ਔਰ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਲਿੰਕ ਲੱਭਣ ਦਾ, ਔਰ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦਾ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਨਾਓ। ਹੈਲੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਬਟਲਾਡੇ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਸਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ? ਨਹੀਂ, ਫਿਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਾਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ ਜੋ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਰਾਜ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਹੋਈ ਸੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖੋ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਟੇਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ 2019 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਰਨ ਗੋਸਵਾਮੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੋਤਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ ਇਹ। ਦੇਖੋ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਜਸਟਰ ਲੋਇਆ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਾਂ, ਇਸੇ ਤੜੀ ਪਾਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉੱਥੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਪੜਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੇ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਫਿਲਮ ਚੱਲਦੀ ਆ ਫਿਰ ਚੱਲੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇਗੇ? ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕਰੂ ਹੀ ਨਾ,
ਫਿਰ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਗਲਾ ਫਿਲਮ ਤਾਂ ਬਣੂਗੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਹਟਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੁੱਕੜ ਖੇ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਸ਼ੋਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਿਲਮ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹੀ, ਔਰ ਜੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਵੇਖਣਗੇ। ਸੋ ਬੈਸਟ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਔਰ ਉਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਦਰਸਾਉਣ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਢਿੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਕਮੈਂਟ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਵਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਢਿੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ BBC ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਕੁਐਸਚਨ। 2 ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 2017 ਨੂੰ ਏਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਔਰ ਦੂਜਾ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਵਿਊਅਰਸ਼ਿਪ ਸਿਰਫ UK ਆਡੀਅੰਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ YouTube ਔਰ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਿੰਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਲਿੰਕ ਦੇਖੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵੇਖੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇਖੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ JNU ਔਰ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਔਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਲੋਕੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਵਾ ਔਰ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ, ਯਥਾਰਥਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਕਲੋਨੀਅਲ ਮਾਈਂਡਸੈਟ, ਬਸਤੀਵਾਦ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵਾ ਇਹ ਫਿਲਮ, ਔਰ ਇਹ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਏਮ ਟੂ ਪੁਸ਼ ਅ ਡਿਸਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਰਟਸ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਵਾ। MEA ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹਾਲੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਉਹ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨ ਲੱਗਾ ਵਾ ਇਹਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਆ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਪੋਰਟ, ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜਾ ਰੌਬ ਯੰਗ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜੈਕ ਸਟ੍ਰॉ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਸੈਕਟਰੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਔਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲੋਂ ਜਨਤਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਜਨਤਕ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਔਨ 에ਅਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਆ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੀ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਅਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਵਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖਾਮ ਖਾਈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਨ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ। ਰਾਈਟ। ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਸਭ ਨੂੰ ਕੌੜੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਊਗਾ, ਅੱਜ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਊਗਾ ਇਹ ਦੋਨੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਕੱਦੂ ਕਾਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਗੜੇ ਜਾਊਗੇ। ਸ਼ੋਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਆਸ ਕਰਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੱਦੂ ਵਾਂਗੂ ਕੱਦੂਕਸ਼ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਛੁਪਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿਊ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਘਬਰਾਹਟ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਘਬਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਿਖਣ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਮ ਹੈਂਡਡ ਅਪਰੋਚ ਆ, ਘਬਰਾਹਟ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਸੋ ਪਾਬੰਦੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਆ, ਚੰਗੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਫਿਲਮ ਆ। ਹਾਂ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ ਨੋ ਕਮੈਂਟਸ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਔਰ ਕੋਰਟ ਰੂਲਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਕਾਰ ਵੀ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਬੜਾ ਗਲਤ ਆ ਕਿ G20 ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਇਸ ਵਿਊ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਕਾਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ G20 ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਗਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਰ ਚੰਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾੜਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ BBC ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਲਿਮਿਟਡ ਆਡੀਅੰਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। BBC 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ ਔਰ BBC 2 ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ UK ਆਡੀਅੰਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਨਾਲ ਇਹ BBC iPlayer ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦੀ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਹਾਂ, YouTube ਦੇ ਥਰੂ, ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਵਾ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਜਾਂ ਏਕਤਾ ਜਾਂ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਬਿਟਸ ਐਂਡ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਵਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਫਿਲਮਸ ਬਣੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾ। ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੌਬ ਯੰਗ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, UK ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਔਰ ਜੈਕ ਸਟਰॉ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ਰ, ਇੱਕ ਸਮਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਲਓਗੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਲਓਗੇ। ਸੋ ਲੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਕੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤਦ ਹੀ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਬਣਨੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਂਬੈਰਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਵੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਵਿਊ ਆਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਿਊ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿਊ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, roku ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।